गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो विद्यार्थी मित्रों, लास्ट विडियो लेक्चर में આપણે ઉદાહરણ નંબર 8.1 થી ઉદાહરણ નંબર આપણે 8.5 સુધી દાખલા કરેલા। તો આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 8.6, 8.7 અને ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો હું તમને અમુક ક્વેશ્ચન આન્સર લખાવીશ કે તમારે કઈ ટાઈપના પ્રશ્નો છે એ એક્ઝામ માટે તૈયાર કરવાના રહેશે। तो विद्यार्थी मित्रों, अगाऊ पण मैं तमने एक वार सूचना आपेली विद्यार्थी मित्रों के ज्यारे पण हूँ तमने विद्यार्थी मित्रों दाखला करावतो होय त्यारे विद्यार्थी मित्रों तमे साथे तमारी रफ बुक अने पेन साथे लईने बेसो, जेथी करीने विद्यार्थी मित्रों हूँ अहीं कई जे कांई सूचना आपू विद्यार्थी मित्रों ए विद्यार्थी मित्रों तमे अंदर नोट करता जाओ अने साथे साथे विद्यार्थी मित्रों तमे केल्क्युलेशन एटले के गणतरी पण करता जाओ। तो विद्यार्थी मित्रों आजनु आपणुं जे उदाहरण नंबर 8.6 छे एमां आपणने शुं कहेवामां आव्युं छे के एक कार अचळ प्रवेगथी 5 सेकंडमां 18 किलोमीटर पर हवर थी 36 किलोमीटर पर हवरनो वेग प्राप्त करे छे। 18 किलोमीटर वेग शोधो अने आ समयगाळामां एणे कापेलू अंतर शोधो। तो अहीं विद्यार्थी मित्रों फर्स्ट ऑफ ऑल तमे जुओ तो तमने शरूआतनो वेग अत्यार सुधी आपणे 0 लेता था, कारण के विद्यार्थी मित्रों कोई ट्रेन बस के कोई व्यक्ति ज्यारे स्थिर अवस्थामां होय तो विद्यार्थी मित्रों स्थिर अवस्थामां एनो एटले के एनो शरूआतनो वेग हमेशा शून्य आवे, पण अहीं विद्यार्थी मित्रों ऑलरेडी आपणने शरूआतनो वेग 18 किलोमीटर पर हवर आपेलो छे। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं तमे 18 किलोमीटर पर हवर यू बराबर 18 किलोमीटर पर हवर लखो। यू बराबर 18 किलोमीटर पर हवर। हवे विद्यार्थी मित्रों अत्यार सुधी जेम करता हता तेम के किलोमीटर ने आपणे मीटर में फेरवीशुं अने कलाक ने सेकंड में फेरवीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों 18 किलोमीटर ने हूँ मीटर में फेरवुं तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 18 किलोमीटर बराबर केटला तो के 18 गुणिया 1000 ना छेद में अपनी पास केटला छे विद्यार्थी मित्रों 1 कलाक अहींया छे, किलोमीटर ना छेद में 1 कलाक आपीश तो 1 कलाक में केटली सेकंड लईशुं आपणे 3600 एटले के 3600 सेकंड। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे आनी केल्क्युलेशन करीए तो 0 0 केन्सल थई जाए। त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों अहीं 18 दू 36 અને 5 દુ 10 तो આપણો જવાબ કેટલો આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો 5। તો અહીં આપેલો છે 5 મીટર પર સેકન્ડ એટલે કે 18 કિલોમીટર પર હવરને મીટર પર સેકન્ડમાં ફેરવો તો 5 મીટર પર સેકન્ડ જવાબ આવશે। એવી જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો v તો v શું કરીશું 36 किलोमीटर ने आपणे मीटर में फेरवीए तो 1000 वडे तेने गुणवा पड़े छेद में विद्यार्थी मित्रों कि कलाक में केटली सेकंड आवशे 3600 सेकंड आवशे। तो अहीं विद्यार्थी मित्रों 0 0 केन्सल 36 36 केन्सल तो आपणो आंसर केटलो आव्यो आपणो आंसर आव्यो 10 एटले के 10 मीटर पर सेकंड। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों ज्यारे पण विद्यार्थी मित्रों तमने प्रवेग अथवा अंतर शोधवानुं के तो तमारे विद्यार्थी मित्रों वेगनो जे एकमो होय एमां एने फेरवी नाखवाना एटले के किलोमीटर पर हवर मांथी मीटर पर सेकंड में एने फेरववा ज पड़े। त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों एनी किंमत मूकवामां आवशे। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं ऑलरेडी आपणी पासे शरूआतनो वेग 5 मीटर पर सेकंड आपणे मेळव्यो, वी एटले के अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकंड पण आपणे मेळव्यो। समयगाळो अहीं विद्यार्थी मित्रों आपणने टी बराबर 5 सेकंडनो समयगाळो आपेलो छे। केटलो आपेलो छे 5 सेकंड आपेली छे। टी बराबर 5 सेकंडनो समयगाळो आपणने आपेलो छे। तो टी बराबर आपणे 5 सेकंड लेवानी छे। टी इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो ऑलरेडी अपनी पास यू पण छे, वी पण छे अने टी पण आपणने आपेलो छे। तो हवे आपणे प्रवेगना सूत्रमां तेनी किंमत मूकीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों आप सौ जाणो छो कि प्रवेगनुं सूत्र शुं थाय
પ્રવેગનું સૂત્ર થાય એ બરાબર વી માઇનસ યુ ના છેદમાં ટી. તો વી આપણી પાસે કેટલો મળ્યો 10, યુ આપણે કેટલો મેળવ્યો 5 ના છેદમાં કેટલો 5 સેકન્ડ. તો અહીં 5 5 કેન્સલ, એટલે આપણો જવાબ કેટલો આવી ગયો 1 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે છે પ્રવેગની ગણતરી કરી શકીએ. એ બરાબર વી માઇનસ યુ ના છેદમાં ટી એ આપણે સૂત્ર લેવાનું. વીની કિંમત આપણને 10 આપેલી છે ત્યાં મૂકવાની, યુની આપણને 5 આપી છે અને છેદમાં ટીની પણ આપણને 5 આપેલી છે. તો 10માંથી 5 જાય એટલે કેટલા વધશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 5, અને સમયના છેદમાં સમયગાળો છે એ પણ 5 સેકન્ડ આપેલો છે. તો 5 5 કેન્સલ, તો કેટલો જવાબ આવશે આપણો 1 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો આ આપણો પ્રવેગ મળી ગયો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રવેગના આધારે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું મેળવીશું, સમીકરણ પરથી આપણે એનું અંતર મેળવીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અંતર માટે આપણે કયું સૂત્ર વાપરવું પડશે, અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અંતર માટે સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું. એ સૂત્ર છે એસ બરાબર યુ ટી વત્તા હાફ એ ટીનો સ્ક્વેર. આ સૂત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાપરવું પડશે. કોના માટે, અંતર શોધવા માટે. એસ બરાબર યુ ટી પ્લસ 1/2 એટલે કે હાફ એ ટીનો સ્ક્વેર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તમે જુઓ તમારી પાસે યુ પણ છે. કેટલો હતો યુ તમારો 5 મીટર પર સેકન્ડ. તમારી પાસે ટી પણ છે, કેટલો છે 5 મીટર પર સેકન્ડ, સોરી 5 સેકન્ડ, પ્લસ હાફ એમ નામ રહેશે. એ તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો હમણાં જસ્ટ મેળવ્યો, કેટલો મેળવ્યો 1, અને ટી પણ તમને આપેલો છે કેટલો 5, એટલે કે 5નો વર્ગ. અહીંયા ટી સ્ક્વેર છે ને એટલે આપણે 5નો વર્ગ. તો કિંમત સૌ પ્રથમ આપણે મૂકીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યુ છે એની કિંમત કેટલી છે 5, કૌંસમાં ટીની કિંમત પણ કેટલી છે ટીની કિંમત પણ કેટલી છે 5 વત્તા હાફ એમનામ એ આપણને કેટલો મળ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 મળ્યો, અને ટીનો સ્ક્વેર એટલે ટી એટલે કોણ 5 સેકન્ડ એનો વર્ગ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આની આપણે ગણતરી કરીએ તો અહીં 5 5 25 એટલે અહીંયા આવશે 25 વત્તા અહીં પણ તમે જોઈ રહ્યા છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે 5નો વર્ગ, 5નો વર્ગ કેટલો થાય 25 થાય ને 25 વિદ્યાર્થી મિત્રો. હા, 5નો વર્ગ કેટલો થાય 25 થાય. તો અહીં કેટલા વધશે 25 ના છેદમાં 2. તો 25ના અડધા કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કેટલા થાય 25ના અડધા કરો એટલે તમારો જવાબ આવશે 12.5. કેટલા આવશે 25ના અડધા 12.5 થાય ને 12.5. તો એ 12.5નો તમારે સરવાળો કોની હારે કરવાનો, આ આગળના 25 સાથે, કારણ કે અહીં તો 25 છેદમાં 2 છે. તો આપણે શું કરશું 25 વત્તા 25 છેદમાં 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25 એમ નામ 25 અડધા કરો એટલે થશે 12.5. તો તમારો જવાબ કેટલો આવશે 25 ને 12 એટલે થશે 37 અને 0.5 એમ નામ. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો 37.5 મીટર તમે અંતર કાપ્યું. તો આ તમારો છે જવાબ, એટલે કે કારનો પ્રવેગ આપણને 1 મળે 0.5 મીટર. તો છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો એકદમ સરળ દાખલો, તમારે માત્ર ખાલી એની કિંમત જ મૂકવાની રહેશે. તો સૌપ્રથમ આપણે ફરી એકવાર સમજાવી દઉં કે એક કાર અચળ પ્રવેગથી 5 સેકન્ડમાં 18 કિલોમીટર પર હવરથી 36 કિલોમીટર પર હવરનો વેગ પ્રાપ્ત કર્યો. તો તેનો પ્રવેગ અને આ સમયગાળામાં કાપેલું અંતર શોધો. તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને સમયગાળો 5 સેકન્ડ આપી દીધો છે.
ત્યારબાદ વી આપણને 36 કિલોમીટર પર હવર આપેલું છે અને યુ આપણને 18 કિલોમીટર પર હવર. તો 18 કિલોમીટર પર હવર છે એને મીટર પર સેકન્ડમાં તમારે બદલાવાનું. 36 કિલોમીટર પર હવર છે એને પણ તમારે મીટર પર સેકન્ડમાં બદલાવાનું. ત્યારબાદ શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ત્યારબાદ તમારે પ્રવેગનું સૂત્ર મૂકવાનું. કયું? એ બરાબર વી માઇનસ યુના છેદમાં ટી. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે એની કિંમત મૂકો એટલે તમારો જવાબ કેટલો આવશે? 1 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. આ તમારો શું મળી ગયો? તમારો એ મળી ગયો. આ તમારો પ્રવેગ મળી ગયો. બરાબર છે. હવે ત્યાંથી આપણે આગળ શું કર્યું? ત્યાંથી આપણે આગળ ગયા તો આપણે અંતર શોધવા માટેનું સૂત્ર મૂક્યું. બરાબર છે ને? કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણને પ્રવેગ આપેલો છે, તો પ્રવેગના આધારે આપણે છે એ અંતર શોધવાનું છે. એટલે કે યુટી પ્લસ હાફ એટી સ્ક્વેર સૂત્રનો આપણે અહીં ઉપયોગ કરવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૂત્ર આપણી પાસે આવું છે, એસ બરાબર યુટી પ્લસ 1/2 એટલે કે હાફ એટીનો સ્ક્વેર. આમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કિંમત મૂકી 1/2 એ તમને ઓલરેડી કેટલો મળ્યો? 1 એને ગુણ્યા ટી તમારો કેટલો છે? 5 એટલે 5નો વર્ગ. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો 5 5 25 આ બેનો ગુણાકાર કરો એટલે 25 વત્તા અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો શું થશે? એકનો એક સાથે ગુણાકાર એટલે 1 જ આવશે. 5નો વર્ગ કરો એટલે 25 થશે અને 25/2. તો અહીં વધશે 25/2. એનો મતલબ એમ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો 25ના અડધા હું કરું તો 25ના અડધા મને જવાબ કેટલો આવશે? 25 હું અડધા કરીશ એટલે મને જવાબ આવશે 12.5. અને ઓલરેડી 25 જે આગળ હતા એ. આ બેનો હું સરવાળો કરું તો 25 ને 12 37.5 એમ નામ. તો આ આપણો ફાઇનલ જવાબ આવ્યો એટલે કે 37.5 મીટર. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો છે આપણે દાખલા ગણવાના રહેશે. તમને કદાચ મે બી એવું પૂછાય કે રકમ બદલાવવામાં આવે તો એમાં કાંઈ મૂંઝાવાની જરૂર નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો. એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીં તમને 18ની જગ્યાએ 16 આપેલા હોય અને 36ની જગ્યાએ તમને 32 આપેલા હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે એને એ રીતે ફેરવવાનું. બરાબર છે. એના પછી આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો જઈએ ઉદાહરણ નંબર 8.7. તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 8.7માં શું કહેવામાં આવે છે કે એક કારમાં બ્રેક મારતા તેમાં ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં, જ્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે કોઈ કાર કે બાઇક લઈને જતા હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અચાનક તમે એમાં બ્રેક મારો તો ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં શું ઉત્પન્ન થાય? પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય. તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો એક કારમાં બ્રેક મારતા તેમાં ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં 6 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેરનો પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય છે. કેટલો? 2 સેકન્ડ પછી રોકાતી હોય, બ્રેક માર્યા પછી કાર 2 સેકન્ડ બાદ રોકાતી હોય તો આ સમય દરમિયાન તેણે કાપેલ અંતર શોધો. તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જોઈએ તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી પાસે ઓલરેડી આપણને પ્રવેગ આપી દેવામાં આવ્યો છે. એ કેટલો આપ્યો છે? 6 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. હવે માઇનસ અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એટલા માટે લીધું છે કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જે પ્રવેગ ઉત્પન્ન થયો છે ને એ ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં છે એટલે આપણે અહીંયા એનું મૂલ્ય કેવું લેવું પડે? માઇનસ લેવું પડે. એવી જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સમયગાળો ટી આપણને આપેલો છે 2 સેકન્ડનો અને અંતમાં વી પણ બ્રેક મારી દીધી એટલે તમારો અંતિમ વેગ કેવો થઈ ગયો? બ્રેક મારી દીધી એટલે અંતિમ વેગ 0 થઈ જાય. તો સૌ પ્રથમ તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો આની કિંમત મૂકો તો વી બરાબર યુ પ્લસ એટી આ સૂત્ર તમારે વાપરવાનું રહેશે. આ સૂત્રમાં તમારે કિંમત મૂકો તો અહીં તમારી પાસે વી કેટલો હતો? તમારો અંતિમ વેગ કેટલો મળ્યો તમને? 0 મળ્યો. બરાબર યુ તમારી પાસે કેટલો છે? યુ તો તમારે મેળવવાનો છે. વત્તા એ તમારી પાસે કેટલો હતો? -6 એને ગુણ્યા ટી તમારી પાસે કેટલો હતો? 12. તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો 6 દુ કેટલા થાય? 12 થાય. એટલે કે જો હું યુને 12 કાઢું, સૂત્રનો કરતા બનાવું, યુને હું 12 લઈ જાઉં
तो u बराबर अहींया केटला थाय 6 दू 12। तो अहीं जवाब आवशे केटलो विद्यार्थी मित्रों 12 मीटर पर सेकंड। आ तमारो u मळ्यो, केटलो मळ्यो 12। फरी एकवार विद्यार्थी मित्रों आपणे जोई लईए। मित्रों हवे शुं थाय विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणी पासे विद्यार्थी मित्रों v शून्य छे एटले के 0 छे, u आपणे मेळववानो छे प्लस ए आपणी पासे ऑलरेडी -6 अने t केटलो छे आपणी पासे 2। अहीं विद्यार्थी मित्रों हूँ u ने बार काढूं तो u बराबर केटला थशे, u बराबर केटला थशे 6 दू 12 एटले के 12 मीटर पर सेकंड स्क्वेर। आ तमारो विद्यार्थी मित्रों सेकंड मीटरना छेदमां सेकंड, कारण के अहीं वेगनो एकम कीधो छे ने एटला माटे। तो आ आपणे शुं मेळव्युं u मेळव्युं। हवे u मेळव्युं तो u परथी आपणे s पण शोधी शकीए। तो चालो विद्यार्थी मित्रों u परथी आपणे s शोधीए। तो s माटे तमारे सूत्र वापरवानुं रहेशे s बराबर ut प्लस हाफ at नो स्क्वेर। ut प्लस हाफ at नो स्क्वेर कोना बराबर s बराबर। आ सूत्र तमारे वापरवानुं रहेशे। तो चालो विद्यार्थी मित्रों આપણે એમાં કિંમત મૂકીએ s બરાબર ut પ્લસ હાફ at નો સ્ક્વેર। તો u આપણી પાસે કેટલો મળ્યો 12 મળ્યો એટલે આપણે મૂકશું 12 એને ગુણ્યા t આપણી પાસે કેટલો હતો 2 પ્લસ હાફ એમ નામ એ આપણી પાસે કેટલો છે -6 એટલે અહીંયા આવશે -6 અને અંતે t નો સ્ક્વેર એટલે કોનો વર્ગ આવશે 2 નો વર્ગ। હવે આખાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો શું થશે જોજો। અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો 12 દુ 24 વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે માઇનસ, તો વધતે ઓછે ઓછા આવશે। હવે શું થશે અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જુઓ કે અહીં 2 ને 3 6 સાથે હું ભાગ ઉડાડું તો 2 તેરી 6 2 તેરી 6 અહીં 2 નો વર્ગ કેટલો થાય 4 ને એને હું કોની સાથે ગુણી નાખું 3 સાથે તો 4 તેરી ને 12 એટલે આપણો જવાબ 12। 24 માંથી 12 કાઢો એટલે આન્સર આવશે આપણો 12। તો આમ આપણો જવાબ આવ્યો 12 મીટર। આપણે શું કર્યું માત્ર ખાલી એમાં કિંમત મૂકી કયા સૂત્રની અંદર આ સૂત્રની અંદર u તમારી પાસે 12 છે ઓલરેડી, t તમને 2 સેકન્ડ આપેલું છે પ્લસના પ્લસ એમ નામ હાફ એમ નામ એ તમારી પાસે કેટલા છે -6 અને t 2 છે એટલે 2 નો વર્ગ 12 દુ 24 બરાબર છે। અહીં માઇનસ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં પ્લસ છે તો માઇનસ પ્લસ માઇનસ। હવે અહીં 3 ને 6 અહીંયા 3 દુ 6 આરે અહીંયા ભાગ ઉડાડી દઉં તો 2 નો વર્ગ 4 થશે અને 4 તેરીને 12 એટલે 24 માંથી આપણે 12 કાઢીએ તો આપણો જવાબ આવશે 12। તો આ 12 મીટર આપણો આન્સર। તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જાતે પણ આની પ્રેક્ટિસ કરજો, કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ચેપ્ટરના દાખલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ અગત્યના જ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। અને દાખલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ એવા ક્વેશ્ચન છે કે એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને રોકડા માર્ક મળવાની પૂરેપૂરી શક્યતા હોય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી જો ક્વેશ્ચન અથવા દાખલો ઓપ્શનમાં આવે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી દ્રષ્ટિએ દાખલો છે એમાં તમારા માર્ક્સ જવાની કોઈ શક્યતા રહેતી નથી। જે ક્વેશ્ચન લખાવું છું એ ક્વેશ્ચન છે તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી ફેર નોટની અંદર તમારે તૈયાર કરવાના રહેશે અને વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે। તો સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો હું જે કંઈ ડેફિનેશનના નામ બોલું છું, વ્યાખ્યાના નામ બોલું છું એ વ્યાખ્યા બધી તમારે લખવાની રહેશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌપ્રથમ હું બોલું છું તમે સાથે સાથે લખતા જાઓ।
સૌ પ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો લખો કે વ્યાખ્યા આપો વ્યાખ્યામાં પહેલી લખો, એમાં પહેલી આવશે ગતિ. પહેલી વ્યાખ્યા લખો ગતિ. બીજી વ્યાખ્યા લખો વિદ્યાર્થી મિત્રો સંદર્ભ બિંદુ. બીજી વ્યાખ્યા લખો સંદર્ભ બિંદુ. ત્રીજી વ્યાખ્યા લખો વિદ્યાર્થી મિત્રો અંતર. ત્રીજી વ્યાખ્યા અંતર. ત્યારબાદ ચોથી વ્યાખ્યા લખો સ્થાનાંતર. પહેલી વ્યાખ્યા ગતિ, બીજી સંદર્ભ બિંદુ, ત્રીજી અંતર, ચોથી સ્થાનાંતર. લખી વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્યારબાદ વ્યાખ્યા લખો નિયમિત ગતિ. નિયમિત ગતિ. અનિયમિત ગતિ. નિયમિત ગતિ એના પછી લખો અનિયમિત ગતિ. એના પછી લખો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઝડપ. એના પછી લખો ઝડપ. એના પછીની વ્યાખ્યા લખો સરેરાશ ઝડપ. સરેરાશ ઝડપ. એના પછી લખો નિયમિત ઝડપ. પેલી લખી સરેરાશ ઝડપ, એના પછી લખો નિયમિત ઝડપ. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો લખો વ્યાખ્યા વેગ. એમાં બીજી લખો સરેરાશ વેગ. એના પછી લખો નિયમિત વેગ. નિયમિત વેગ. એના પછીની વ્યાખ્યા પ્રવેગ. નિયમિત વેગ એના પછીની વ્યાખ્યા પ્રવેગ. અને છેલ્લી વ્યાખ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો છેલ્લી વ્યાખ્યામાં છેલ્લી નિયમિત વર્તુળમય ગતિ. નિયમિત વર્તુળમય ગતિ. આ વ્યાખ્યા તમારે છેલ્લી થઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો. બરાબર છે. તો આટલી તમારે વ્યાખ્યા કરવાની રહેશે. તો એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા જે વ્યાખ્યા આપેલી છે એ વ્યાખ્યાના આધારે એના એકમ પણ મદદ મળી જશે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્વેશ્ચન આન્સરની અંદર તમારે કેવા કરવાના છે તો એ વિદ્યાર્થી મિત્રો હું તમને સમજાવતો જાઉં સાથે સાથે કે તમારે ક્વેશ્ચન આન્સરમાં કયા કરવાના રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલાં તો તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં તમને કહેલું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પાઠ્યપુસ્તકના ઉદાહરણ 8.1થી ઉદાહરણ નંબર 8.7 એટલે 7 ઉદાહરણ તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો કમ્પલસરી કરવાના રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આને તમે ફેર નોટમાં પણ તમે સારી રીતે એને તૈયાર કરી નાખો અને લખી નાખજો. બરાબર છે. તો ઉદાહરણ નંબર 8.1થી 8.7. તો 7 પ્રશ્ન આ થઈ ગયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો સવાલ જવાબની અંદર તમારે કયા કરવાના છે તો એ હું તમને પણ એક્સપ્લેન કરાવી દઉં. તો સવાલ જવાબની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે જે સવાલ છે એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલો સવાલ છે સુરેખ પથ પર ગતિ સમજાવો. સુરેખ પથ પર ગતિ સમજાવો. બરાબર છે. સુરેખ પથ પર ગતિ સમજાવો. આ તમારો પહેલો સવાલ. બીજો સવાલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારો એ છે
તફાવત આપો નિયમિત ગતિ અને અનિયમિત ગતિ. આ તમારે તફાવત કરવાનો છે. નિયમિત ગતિ અને અનિયમિત ગતિ આ છે એ એમાં તમે લખો વિદ્યાર્થી મિત્રો નિયમિત ઝડપ સમજાવો. નિયમિત ઝડપ સમજાવો. આ એક એસક્યુ ટાઈપનો પ્રશ્ન છે, એટલે કે 2 માર્ક્સના ક્વેશ્ચનમાં આવો પૂછાઈ શકે. નિયમિત ઝડપ સમજાવો, તો તમારે એની વ્યાખ્યા લખી અને એક ઉદાહરણ આપવાનું. બરાબર છે. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ વધીએ તો પછીનો જે પ્રશ્ન છે એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો લખો નિયમિત વર્તુળમય ગતિ સમજાવો. આ એક એલક્યુ ટાઈપનો પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. નિયમિત વર્તુળમય ગતિ સમજાવો. નિયમિત વર્તુળમય ગતિ સમજાવો. આ તમારે સવાલ લખવાનો છે. બરાબર છે. આ એલક્યુ ટાઈપનો પ્રશ્ન છે, તો આને તમારે તૈયાર કરવાનો રહેશે. નિયમિત વર્તુળમય ગતિ સમજાવો. બરાબર છે. આ એક એલક્યુ ટાઈપનો પ્રશ્ન છે. 4 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે તેવો પ્રશ્ન છે. બરાબર છે. તમારું જે લેસન છે એમાં છેલ્લો ટોપિક હતો નિયમિત વર્તુળમય ગતિ, એ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એ તમારો તૈયાર કરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો એક 2 માર્ક્સનો સવાલ છે. નિયમિત ગતિના સમીકરણો લખો. નિયમિત ગતિના સમીકરણો લખો. નિયમિત ગતિ એમાં જે પહેલું સમીકરણ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ છે વેગ અને સમય વચ્ચેનો સંબંધ. જ્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો વેગ અને સમય વચ્ચેનો સંબંધ આપેલો હોય ત્યારે આમાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ એક મેળવવાનું આવે ત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે આ સૂત્ર મૂકવાનું v બરાબર u પ્લસ at. આ સૂત્ર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ વેગ અને સમયનો સંબંધ દર્શાવે છે. કોનો? વેગ અને સમય વચ્ચેનો સંબંધ. બરાબર છે. તો આ તમે લખી લો. વેગ અને સમય વચ્ચેના સંબંધનું સૂત્ર v બરાબર u પ્લસ at. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજું સમીકરણ હું તમને જે લખાવું છું એ વિદ્યાર્થી મિત્રો છે અંતર અને સમય વચ્ચેનો સંબંધ. અંતર અને સમય વચ્ચેનો સંબંધ એના માટેનું છે. એ સૂત્ર છે આ છે s બરાબર ut પ્લસ હાફ at નો વર્ગ એટલે કે સ્ક્વેર. આ સૂત્ર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ અંતર અને સમય વચ્ચેનું છે. બરાબર. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રીજું સમીકરણ છે. એ જે સમીકરણ છે એ તમને અંતર અને વેગ વચ્ચેનો સંબંધ દેખાડે છે. તો અંતર અને વેગ વચ્ચેનો સંબંધનું સૂત્ર છે s બરાબર v સ્ક્વેર ઓછા u સ્ક્વેર ના છેદમાં 2a. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે સૂત્ર મળ્યું s વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 સૂત્રનો ઉપયોગ આપણે દાખલામાં કરેલો છે. આ 3 સૂત્ર તમે પાકા કરી લેશો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને બધા જ દાખલા આવડી જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલા પ્રશ્નો મેં જે તમને આજે લખાવ્યા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી ફેર નોટની અંદર તમારે તૈયાર કરવાના રહેશે. આટલા ચેપ્ટરમાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલે કે આ ચેપ્ટરમાંથી જો તમે એટલા ક્વેશ્ચન કરી નાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો તો તમારું મોટાભાગનું કામ એકદમ સરળ થઈ જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજનો આ વિડીયો લેક્ચર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીં
પૂરો કરી રહ્યા છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। આશા રાખું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આપ ઘર બેઠા કામ કરી રહ્યા છો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો છે એ સારું એવું પરિણામ લાવશો એવી આશા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપને કોઈ પર્સનલી વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ ડાઉટ હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો તો તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો મને પૂછી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો। છતાં પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણે આ લેક્ચર પૂરો કર્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો। હમણાંથી મેં વિદ્યાર્થી મિત્રો થોડાક સમયથી વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલે કે દિવાળી પહેલેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં જે તે ચેપ્ટર આપણે ચાલુ કર્યું એમાં મેં મારી સ્પીડ થોડીક ઓછી કરી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો આની પછી માત્ર 2 ચેપ્ટર જ આપણે એક્ઝામ માટે બાકી રાખેલા છે। એ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેપ્ટર નંબર 9 બળ અને ગતિના નિયમો અને ત્યારબાદ ચેપ્ટર નંબર 10। તો માત્ર આ 2 ચેપ્ટર જ પૂરા કરીએ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો સંપૂર્ણ કોર્સ પૂરો થશે। સાથે સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક વાત આપણે જોવા જેવી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમારા મેં ટોટલ વિદ્યાર્થી મિત્રો 15 ચેપ્ટર આપણે પૂરા કરીશું। આ 2 ચેપ્ટર જ્યારે પૂરા કરીશું એટલે વિજ્ઞાનના, જીવ વિજ્ઞાનના, રસાયણ વિજ્ઞાનના અને ભૌતિક વિજ્ઞાનના માટે ખૂબ જ સારી વાત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો શીખેલું કોઈ દિવસ એકદમ કહીએ ને કહેવામાં આવેલું છે કે શીખેલું કોઈ દિવસ વ્યસ્ત જાતું નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો। એટલે કે તમે શીખેલું હશે તો તમને કંઈક ને કંઈક તમને કામ લાગશે। હું જાણું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આપણે જે રાજ્ય સરકારે જે ગાઈડલાઇન્સ આપી છે એ મુજબ આપણા ધોરણ 9માં પણ થોડોક પોર્શન કાપવામાં આવ્યો છે, છતાં પણ મેં તમને સંપૂર્ણ બધું કરાવ્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ આપણે શીખેલું છે એ આપણને કામ લાગવાનું જ અને આપણી પાસે ઘણો બધો સમયગાળો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે માત્ર 2 ચેપ્ટર જ આપણે દૂર છીએ આપણા સિલેબસથી એટલે આપણો સિલેબસ પૂરો થઈ જશે અને ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે તમારા ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરશું, તમારા ડાઉટ સોલ્વ કરશું વિદ્યાર્થી મિત્રો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો સારા એવા માર્ક્સ મેળવો એવી આશા સાથે આગળ વધીશું। તો આજનો વિડીયો લેક્ચર જોયો તે બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ સો મચ।